press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children. So here in this class we are going to know about a map, how to learn a map, how to draw a map and how to know about the direction, how to locate the direction. So what we are going to learn here? Learn mapping. So we are going to learn to do mapping. How we can write the map, that we are going to learn here. And after learning this, what we are going to do? We are going to know about the directions. So we are going to learn about the mapping, and after that going to know about the directions. So first of all, what do you mean by map? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, what do you mean by map? Map andre enu? Any surface, anything, it can be written on a flat area, that is known as a map. Any surface, it may be a earth surface or it may be your home, anything which can be written on a flat surface, which can be drawn on a flat surface, that is known as the map. That flat surface, it may be a blackboard or it may be a sheet of paper or it may be anything. It should be a flat. Okay. So, map. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟರದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so map is nothing but anything, whatever we want to draw, which can be drawn on a flat surface. Okay, then a person who makes the map, he is known as the cartographer. So, cartographer, he is the person who makes the map. So the person who makes the map, he is known as the cartographer. So the person who makes the map is known as cartographer. Cartographer ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಬರೆಯೋನು, ಮ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡೋನು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about the map. Okay, next, here after studying this lesson, what we are going to find out, that is locate the direction by using the local symbol. So after studying this lesson, we are able to locate the different direction using the local symbols. So all over the world there have been made certain symbols to locate the map. Okay, if you take the example of the mountains, they are shown in a brown color. Similarly, water is shown in a blue color. ಏನಂತಂದರೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ, ಒಂದು ಕಲರ್ಗಳಿಂದ, ಒಂದು ಸೈನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ನ ನೀನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀನು ವಾಟರ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ. ಯಾವ ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಅವುಗಳ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದು ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, you know something about mapping. Look at the map given below. There is a big banyan tree in the middle of the village. Identify it. So now you know about mapping. Mapping means to locate something or some surface on a flat paper. So let me draw this. So learn mapping and know directions. Okay, can you see it clearly? I hope you can see it. Okay, so I said already, map means it is a representation of any surfaces on a flat surface area. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನಿದು ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೋಡ್, ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮನೆ, ಈ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ರೆಫರೆನ್ಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ reference and I want to locate the position of this house from this banyan tree. ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮನೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಸಿ ಹಿಯರ್. This is about the directions. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸೌತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್. ದೆನ್ ನಾರ್ತ್
to the east of north there comes a east. So this is west. So north in left side ಗೆ east ಇರುತ್ತೆ, north in right side ಗೆ west ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇನ್ ಬಲಗಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇನ್ ಎಡಗಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಟು ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ that is south. So you should remember this thing. Okay, so now what they have said, something about mapping. Look at the map given below. There is a big banyan tree in the middle of the village. Identify it. So here it is a big banyan tree. Okay, so it is a big banyan tree. So your house is shown in the picture given below. So write the direction of the given places with reference to a banyan tree. So we should write the direction of this house with respect to banyan tree. So ಈ banyan tree ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೌಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಬರಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ banyan tree ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು, ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡು, ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತು, ಇದು ಈಸ್ಟು, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಓಕೆನಾ? ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೌಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ banyan tree. You can see here I can draw symbol like this. So this is north, then here I can saw like I can write like this: east, west, south. Okay, don't get, let me draw this lightly so that you will not get confused. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಳಗಡೆದು ಸೌತ್, ಆ ಕಡೆದು ಈಸ್ಟ್, ಈ ಕಡೆದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬೇಸ್. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀದಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀದಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು
ನೀವು ಆ ಮನೆದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, while telling the direction of your house, we can say that the house is situated exactly east to the banyan tree. Banyan tree ದಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸೌತ್ಗೆ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಸೌತ್ಗೆ, ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, so this is, we call it as north, and this is south, and here it is east and it is west. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೌತಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ರೆ ನಾರ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋನ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೌತ್ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ a man is standing here, okay, and another friend is standing here. He is Aman and he is Rahul. So you have to tell me the position of Rahul with respect to Aman. ಅಮನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಅಮನ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನನ್ನ ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೌತಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ನು ಸೀದಾ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ರಾಹುಲ್ ಅಮ್ಮನ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Once if you get thorough with how to say about the direction, then you can easily do that exercise. Okay, so that will be a homework for you, the which one they had given in your textbook, that is the homework. So just I am teaching you how to know the directions. So this is Sheila and okay, this is Pushpa. Now you should say the direction of Pushpa with respect to Sheila. So by taking Sheila as the base, you should say the direction of
ಪುಷ್ಪ. ಸೊ ಶೀಲಾನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಶೀಲಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಶೀಲಾದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇದ್ದಾಳ. ಸೊ ಪುಷ್ಪ ಈಸ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೀಲಾ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೀಲಾ ಪುಷ್ಪ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದೇ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದರು? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಶೀಲಾಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ take Pushpa here. Okay, so she is in north direction of Sheila. You can say this clearly. Okay, ಈಗ ಶೀಲಾಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಶೀಲಾನ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ತಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆದು ಸೌತ್, ಈ ಕಡೆದು ವೆಸ್ಟ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪುಷ್ಪ, ಸೊ ಅವರು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೀಲಾನ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So this is about identifying the directions. Okay, so with this I am leaving a homework here. You should complete the first task, that is they have given here about a village map. There they have given to look at the banyan tree. So by taking the banyan tree as a reference point, you should know the direction of all these things, that is pond, library, school, post office, park, temple, fair price shop, veterinary hospital, mosque, church, hospital and the well. So all these places direction you should write. This is homework for you. Okay, then with respect to a banyan tree, you should locate all these points with respect to banyan tree. I hope so you would understand this. If not, I can explain it once again. Okay, so with this we are going to conclude today's class. We'll see the next topics in next class. Thank you.